जय श्रीकृष्ण। ओं श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय अर्जुन विशद जग कुरुक्षेत्र युद्धभूमि सैन्य दर्शन। श्लोक 1। धृतराष्ट्र कहले, हे संजय, मो पुत्रगण एवं पांडुपुत्रगण युद्ध करने इच्छा करी तीर्थक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान रे एकत्र होई कौन कले। श्लोक 2। संजय कहले, हे राजा, चक्रव्यूहरे सुसज्जित पांडव मानकर सैन्य मानक देखिला परे राजा दुर्योधन गुरुଙ୍କ निकटକୁ गले एवं निम्न मते कहवाकू लागिले। श्लोक 3। हे आचार्य, पांडुपुत्र मानकर ए विराट सैन्य बाहिनी को देखंतु। एहा आपणकर अति बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्नଙ୍କ द्वारा व्यूहकारे सज्जित होइछि। श्लोक 4। एठारे ए सैन्य बाहिनी रे भीम ओ अर्जुनଙ୍କ द्वारा अनेक धनुर्वीर अछंती। पुनश्च यजुधान, विराट एवं द्रुपदଙ୍କ परी अनेक विशिष्ट योद्धा मध्य अछंती। श्लोक 5। आहुरी मध्य धृतकेतु, चेतिक्तान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज एवं शैव्य आदि अनेक महान शक्तिशाली योद्धा थिले। श्लोक 6। अत्यंत बलशाली युद्धामन्यु, विजयवान, उत्तमौजा, सुभद्राଙ୍କ पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदीଙ୍କର पुत्रगण एमाने समस्ते से सैन्य बाहिनी रे अछंती। एमाने समस्ते विशिष्ट रथारोही योद्धा बा महारथी अटंती। श्लोक 7। हे द्विजतम, आपणकर अवगति निमित्त मो सैन्य मानकर जो माने सेनापति जो माने विशेष करी सैन्य चालन रे दक्ष सेमानक संबंध रे कहूअछि। श्लोक 8। आम सैन्य बाहिनी रे सेहीपरि आपण, भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्तଙ୍କର पुत्र भूरिश्रवा आदि अछंती। एमाने सब बेले युद्ध रे विजयी हुंती। श्लोक 9। आहुरी अनेक वीर अछंती जो माने मो पाई जीवन देवाको प्रस्तुत। से माने समस्ते नाना अस्त्र शस्त्र रे सुसज्जित होई एवं से माने समस्ते युद्ध विज्ञान रे अभिज्ञ अटंती। श्लोक 10। आंभ मानकर बल अपरिमित अटे एवं आंभे माने पितामह भीष्मଙ୍କ द्वारा सुरक्षित अछु, अथच भीमଙ୍କ द्वारा सावधानता सहकारे सुरक्षित पांडव मानकर बल सीमित अटे। श्लोक 11। वर्तमान आपण माने समस्ते व्यूह मध्य निज निज स्थान रे ठीक भावरे रही पितामह भीष्म को पूर्ण प्राण रे सहाय हेबा उचित। श्लोक 12। तत्परे अति प्रतापशाली कुरुवंशर पितामह ओ योद्धा मानकर पितामह भीष्म दुर्योधन को आनंद देवा निमित्त सिंह गजन सदृश अति उच्च स्वर रे तांकर शंखनाद कले। श्लोक 13। तत्परे शंख, भेरी, तुरी, नागरा एवं सिंघा आदि हठात बाजी उठिला एवं समस्तंकर एकत्र स्वर प्रकांड होई उठिला। श्लोक 14। अन्य पक्षरे उभये भगवान श्रीकृष्ण ओ अर्जुन श्वेत संयुक्त एक विराट रथ उपरे बसी सेमानकर दिव्य शंख बजाइले। श्लोक 15। तत्परे श्रीकृष्ण तांकर पंचजन्य शंखनाद कले। अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाइले एवं बहु भजनकारी भीमकर्ता भीम तांकर उभय पंडु नामक शंख को बजाइले। श्लोक 16 रु 18। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजाइले एवं नकुल ओ सहदेव सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाइले। हे राजा, महाधनुधर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट एवं अपराजित सत्यजी, द्रुपद, द्रौपदीଙ୍କର पुत्रगण ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଥା ମହାବାହୁ, ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଆଦି ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖମାନ ନାଦ କଲେ।
ଶ୍ଳୋକ 19। ଏ ଶଙ୍ଖମାନଙ୍କର ନାଦ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ତାହା ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବିଦାରଣ କଲା। ଶ୍ଳୋକ 20। ହେ ରାଜା, ସେ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ କପିଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବସି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କର ଧନୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଶର ବର୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ହେ ରାଜା, ତତ୍ପରେ ଅର୍ଜୁନ ନିମ୍ନ ମତେ ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା କହିଲେ। ଶ୍ଳୋକ 21 ଓ 22। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଦୟାକରି ମୋ ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି କେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ଏ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧର ଉଦ୍ଯୋଗରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ଳୋକ 23। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ ସାଜି ଏଠାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ଳୋକ 24। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ଭରତ ବଂଶଜ, ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଥକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଶ୍ଳୋକ 25। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ହୃଷିକେଶ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏଠାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବା କୁରୁବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଶ୍ଳୋକ 26। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିତାମହାଗଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାମୁଁ, ଭାଇ, ପୁଅ, ନାତି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀଗଣ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ଳୋକ 27। ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମତେ କହିଲେ। ଶ୍ଳୋକ 28। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଓ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖି ମୋର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗମାନ ଥରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ପାଟି ଶୁଖିଯାଉଛି। ଶ୍ଳୋକ 29। ମୋର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଥରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ମୋର ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଚର୍ମ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି। ଶ୍ଳୋକ 30। ମୁଁ ଏଠାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର ମନ ଭ୍ରମୁଛି। ହେ କେଶରୀ ଦୈତ୍ୟର ହତ୍ୟାକାରୀ, ହେ କେଶବ, ମୁଁ କେବଳ ଅମଙ୍ଗଳର କାରଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଶ୍ଳୋକ 31। ହେ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ଯେ କି ଭଲ ଫଳ ହେବ, କାହିଁକି ତାହା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଶ୍ଳୋକ 32-35। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ରାଜ୍ୟ, ସୁଖ ଭୋଗ କିମ୍ବା ଏ ଜୀବନ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଦରକାର କରୁ, ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଏସବୁ କ'ଣ ଦରକାର? ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁଜନ, ପିତୃପୁରୁଷଗଣ, ପୁତ୍ରଗଣ, ପିତାମହଗଣ, ମାତୃକଗଣ, ଶ୍ୱଶୁରଗଣ, ପୌତ୍ରଗଣ, ଶାଳକଗଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପଦ ଓ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି? ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଏ ପୃଥିବୀ କଥା ବା କ'ଣ କହିବି? ଯଦି ମୋତେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ରାଜା କରିଦିଆଯାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଶ୍ଳୋକ 36। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଏ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ମାଧବ, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଆମେମାନେ କିପରି ସୁଖୀ ହେବା? ଶ୍ଲୋକ 37-38। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯଦିଓ ଏମାନେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବଂଶନାଶ କରିବାରେ ଯେ କି ପାପ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କି ପାପ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏପରି କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା? ଶ୍ଲୋକ 39। ବଂଶନାଶରେ ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବଂଶର ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 40। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ବଂଶକ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ଅଧର୍ମ ପ୍ରବଳ ହୋଇଉଠେ ସେତେବେଳେ କୁଳୀନ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 41। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଜନସମାଜ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ ବଂଶରେ ଏବଂ ବଂଶଘାତକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନରକ ଭୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଶ୍ଲୋକ 42। ବଂଶଘାତକମାନଙ୍କର ପାପକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜାତି ଧର୍ମ ଓ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ଲୋକ 43। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନରକରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 44। ଆହା, ଏହା କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜ୍ୟସୁଖ ଲୋଭ ଆଶାରେ କେଡ଼େ ମହାନ୍ ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏପରିକି ନିଜ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଶ୍ଲୋକ 45। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ମୋତେ ବିନା ପ୍ରତିରୋଧରେ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାରି ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଶ୍ଲୋକ 46। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଏହିପରି କହି ଧନୁଶରକୁ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ତାହାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ଗୀତାର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ।